सेवा बा सेवा और सेवक कार्यक्रम को आपण मान स्वागत करुच्ची। स्वतंत्र ये कार्यक्रम छत्तीसा निजोगर महाप्रभुंकर जिते प्रकार सेवा सेवक माने मंदिर रे रही समस्त सेवकंकर निश्चित भाव में स्वतंत्रता रही सेवार गुरुत्व रही जो श्रीमंदिर भितर प्रभुंकर एकाएक सेवक अच्छा, ब्राह्मण सेवक अच्छा, शूद्र सेवक अच्छा, वैष्णव सेवक अच्छा। प्रत्येक सेवकंकर गुरुत्व महाप्रभु रखि था श्री श्रीमंदिर भितर जेहेतु प्रभुंकर रथयात्रा आगक अच्छी एवं स्नान यात्रा ठारू रथयात्रा नीलाद्रि विजय समस्त यात्रा रहे ता सहित पर्वपर्वाणी यात्रा दैनंदिन नीति समस्त नीति को महाप्रभु श्रीमंदिर में अनुष्ठित करिथांती। संपृक्त सेवक मानक से नियोजित करिथांती। सेहिथिपाई श्रीमंदिर में छत्तीसा निजोगर प्रचलन रही। आमर ये कार्यक्रम जय जगन्नाथ टीवी सेवा और सेवकों कार्यक्रम आज आमर अतिथि अच्छा प्रभुंकर एकाएक सेवक पति महापात्र सेवा जे करिथांती श्रीजुक्त नवकिशोर पति महापात्र कहुए। प्रभुंकर अनवसर समय रे विश्वावसु परंपरा विद्यावती परंपरा विश्वावसु को वंशधर होउचंती किए ना दैता सेवक माने एवं विद्यापतिंकर वंशधर होउचंती एकाएक सेवक विकल्प जहाँकर नाही एकाएक सेवक महाप्रभुंकर पति महापात्र सेवा सी होउचंती श्रीजुक्त नवकिशोर पति महापात्र। आज आम आमंत्रित करूँ आमर अतिथि रूपे आपण मानक पई किछि सेवार कथा किछि मनर कथा किछि अनुभूतिर कथा निश्चित भाव आज जानिबा आमर ए कार्यक्रम रे स्वागत करिवे आपन को आमर जय जगन्नाथ टीवी स्वतंत्र विशेष कार्यक्रम सेवा सेवकों कार्यक्रम ये कौन कहिबे। आपण तो एकाएक सेवक आपणकर सेवार गुरुत्व केते साधारण भक्त टी भी जानी सेवा संपर्क में कौन कह। जय जगन्नाथ। विद्यापति सेवक होउचंती एकाएकी सेवक तांकर अनेक सेवा थाए। अनेक सेवा भितर जमती आमर स्नान यात्रा ठारू नीलाद्रि विजय पर्यंत विद्यापतिंकर अनेक सेवा थाए। वर्ष तमाम समस्त पर्वपर्वाणी समस्त उत्सव प्रत्येक दिन महाप्रभु जगन्नाथ पाखे विद्यापतिंकर पौड़ा आलती एमती अनेक सेवा थाए। जो सेवारे कि एते आनंद मुझे भी अनुभव करछि ता कहि हेबनी। जगन्नाथ होउचंती हमर परम ब्रह्म। कोटि तपस्या मले मत आज ये सेवाटी मिली। मु दीर्घ 25 वर्ष टू ऊर्ध है महाप्रभु सेवारे निजुक्ति अच्छी। विद्यापति सेवा कहले जगन्नाथ पाखे प्रथमगिरी हूँ 365 दिन पहुड़ा आलती महाप्रभु को पहुड़ा आलती कर शोईदबा। तापर जो आमर आज नक्षत्र अच्छी बंदापना अच्छी सर्वांग अच्छी जो आमर गोटे एकादशी पड़ा कि जात्रा कि सर्वांग पड़ा कि नक्षत्र प्रत्येक मसर 3टी नक्षत्र अच्छी प्रत्येक मसरे 2टी एकादशी अच्छी प्रत्येक मसरे 4टी गुरुवार अच्छे। जो गुरुवार सेवाटी कहली यहाँ हूँ मोर महाजन सेवा। आज जो सेवा बर्तमान चलती दैतापति सेवा एवं विद्यापति सेवा। दैता सहित समस्त सेवा मुझे करता विद्यापति हिसाब से। आज स्नान यात्रा है प्रथम स्नान यात्रा धरवा स्नान यात्रा पर प्रथम आम जा पंडापति मुदुरस्थ मंगलार्पण कले महाप्रभु स्नान वेदी की जाती। स्नान वेदी पर समस्त नीति जो सरी जाए जो महाप्रभुंर भोग सरी जाए से विद्यापति एवं पूजा पंडा एवं मुदुरस्थ 3 जनकर गोटे आरती थाए। सी आरती सरला जो भक्तों बंदोबस्त करा जाए एवं महाप्रसाद खाली करा जाए। आमर जो संपूर्ण महाप्रसाद खाली पानी पड़ सार भक्त मैंने स्नान वेदी पर गजानन भेषरे महाप्रभु दर्शन दौरान समस्त भक्त को जो दर्शन सरीज से पहंडीर कार्यक्रम आरंभ कर महाप्रभु स्नान वेदी ओह्लैक आसवे पाँच बागू से विद्यापतिंकर समस्त बंदापना थाए। जो बंदापना कर्पूर चाउल बलिता घसा बिड़िया प्रसाद लगी ये सब है महाप्रभु जो स्नान यात्रा जाऊे अणसर घर को से आमर गोटे विभीषण बंदापना करा जाए। ठीक आम रामचंद्र को देउल पाखे महाप्रभु विराजमान कलापर जो पंक्ति भोग सरीज से मुझे बंदापना करें से आमर विभीषण बंदापना कहुए।
ସେଠି ବିଭୀଷଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରେ ବନ୍ଦାପନା ହେଲେ ବିଭୀଷଣ ବନ୍ଦାପନାଟି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କରାଯିବ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଯିବେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଦାପନା ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଅଣବର୍ଷର ଘରକୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଅଣବର୍ଷ ଘରରେ ପଡ଼ିଯିବେ ତା ପରଦିନ ଅଣବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ଆଇଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ ହେଉ କି ହାତରେ ହେଉ ମାପିକିରି ଦେଖୁ କ'ଣ ଜ୍ୱର ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଇକରି ପ୍ରକୃତରେ ହାତ ପୁରାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶରୀରରୁ ଉଷୁମଟା ବାହାରୁଥିବ, ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶରୀରରୁ ଗରମଟା ବାହାରୁଥିବ, ମୁଁ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଖେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଉଷୁମଟିଏ ବାହାରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି 15 ଦିନ ଧରି ଏହି ଉତ୍ସବ ଚାଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଅଣସର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଅଣବର୍ଷରେ ଯାହା ପଣା ଭୋଗ ଚକଟା ଭୋଗ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଅର୍ପଣ ମୁଁ କରିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତେଲ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଫୁଲୁରି ତେଲ। ସେଇ ଫୁଲୁରି ତେଲକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କାର କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେତେ ପିଲାପିଲି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ତେଲକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଲିସ କରିଦିଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଅ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆମେ ତେଲ ଲଗେଇ ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ବେଇକି ବେଇକି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଅ, ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତେଲ ଲାଗି ସରିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିବା ଆମର ଚକା ବିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ସେଇ ଚକା ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ତିନି ଠାକୁର ଆଗ ଚକା ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଭୋଗ ଚାଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଖଇ ଭୋଗ ଛେନା ସର କଦଳୀ ଯାହା ବି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କେହି ବାହାରକୁ କାଢ଼ୁନି। ସମସ୍ତ ଭୋଗ ସେ ପଛପଟେ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ଖାଉ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଫିଙ୍ଗାଯାଏ। ଯାହାକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆମର ଭିତର ପରିଷ୍କାର କରାଯିବ ଏବଂ ଘଣା ଲାଗି ସରିବ, ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରସାଦକୁ ଆମର କୋଇଲି ବେଙ୍ଗୁଟେ ନେଇ ପୋତା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ସେଇର ଉତ୍ସବ କରାଯିବ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଆସେ। ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ତାଟି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟାଟି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆଗ ଦୈତାପତି ସର୍ବାଙ୍ଗ ହେବ। ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଳନରେ ସର୍ବାଙ୍ଗଟି କରାଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ଆମର ପଣ୍ଡାପତି ମୁଦ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ନୀତି କରାଯାଇଥାଏ। ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଘ ସ୍ନାନ ତାପରେ ମାଘ ସ୍ନାନ ହୁଏ। ମାଘ ସ୍ନାନ ପରେ ପଣ୍ଡାପତି ମୁଦ୍ରସ୍ଥ ରହିକିରି ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ପୁଷ୍ପାଳକ ମାନେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରହିବା କଥା ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରହିବେ, ପାଳିଆ ନିପାକ ରହିବେ। ରହିଲା ଆମର ସେଠି ସର୍ବାଙ୍ଗଟିଏ ହୁଏ। ସେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନର ନୀତି ଯେଉଁଠି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଡେଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୋଗ ହେବା ଅମୁକ ହେବା ସେ ସବୁ ତା ପରେ ପରେ ଚାଲିବ ନବଯୌବନ। ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେବା ଓ ସେବକ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବା ଏକା ଏକ ସେବକ, ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଏକା ଏକ ସେବକ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ରେ, ଏକା ଏକ ସେବକ ସେମିତି ପତି ମହାପାତ୍ରେ, ଏମିତି ଏକା ଏକ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଏକା ଏକ ସେବକ ତଳିଛ ମହାପାତ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକା ଏକ ସେବକଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଆଜି ଜାଣୁଛେ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେବା ତାଙ୍କର ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ପୁଣି ବିଦ୍ୟାପତି ବଂଶଧରର ଇଏ ସେବା। ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ବଂଶଧର ଏକା ଏକ ସେବକ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସମସ୍ତ ସେବା କିଭଳି ଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସମ୍ୟକ ଟିକେ ଟିକେ ଧାରଣା ପାଉଛନ୍ତି। ସେବା ଏମିତି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେବ ସେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଏକା ଏକ ସେବକ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମୁଦିରସ୍ଥ ଏକା ଏକ ସେବକ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେବକ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ। এই ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ଅର୍ପଣ ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳା ଅର୍ପଣ ଆପଣ କରନ୍ତି, ଏ ମଙ୍ଗଳା ଅର୍ପଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଆମର ବି ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯାତ୍ରାକୁ ବାହାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇ ଦେଇ
ଟିକେ ନାକୁ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଦେଇ ଦୁବ ଟିକେ ଦେଇ ଗୋଟେ କଳସ ବସିଛି। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦଇତା ଆଉ ପତିଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆସନ୍ତା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଗୋଟେ କଳସ ବସେ। ସେଇ କଳସକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବରୁଣ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେ କଳସର ଚାରିପଟେ ଚାରିଘେରା କରି ଏବଂ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥାଉ, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥାଉ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉ। ସେଇ କଳସଟି ଆମର ବସେ। ଆମର ଏଇ ମାସକ ଆଗ ପୁରା ଅଭିଷ ଚାଲେ। ଆମେ କେଉଁଠି ପାଣି ପିଇବୁନି, କେଉଁଠି ଖାଇବୁନି, ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୀତି ଅଛି ଯେ କି ଆମର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଘରେ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାଣି ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା। ଏ ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଛି ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ କହେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ସେବା ତ ଅନେକ ସେବା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେବାଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ମୋର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଏ ପୁଣି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ କହି ତ ପାରୁନୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ସେବାଟାକୁ ଦେବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଥରକ ଯାହା ବି କରିଛି ଆରଥରକ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ଅଧିକା କରି କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସେବା। କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ସେବା କରିକି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମହାଜନ ସେବା କରିକି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ମହାଜନ ସେବା କରନ୍ତୁ କି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ହିସାବରେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ସେବକ କୂଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ କରିକି ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ, ଆପଣଙ୍କର କୃପା, ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ଏ ଜନ୍ମରେ ବି ଯାହା ପାଇଛି ତାହା ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମକୁ ଏଇ ଗୁହାରି କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ବିଚାର କରି ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଜଣେ ଏକାଏକ ସେବକ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭବର କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସେବା ଓ ସେବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ତ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅତିଥି ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଏକାଏକ ସେବକ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବା। ଯେତେବେଳେ ଅନବସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଅନବସର ସମୟରେ ଦୈତାପତିଙ୍କର ସେବା ରହିଥାଏ, ଦୈତାଙ୍କର ସେବା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ରହିଥାଏ। ଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଣସର ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ, କି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ବହନ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୈବିଜ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଜୈବିଜ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନୀତି ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସମସ୍ତ ମୁଦୁଲି ପାଳିଆ ପଡ଼ିଆରି ବିଦ୍ୟାପତି ରହି ଆଗ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ଖୋଲା ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଦୈତାପତି ଭିତରକୁ ଯିବେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ବଢ଼ାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଣବର୍ଷର ଯେଉଁ ଭୋଗ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଭୋଗକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବାଢ଼ି ସାରିବେ, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଆସି ଡକରା ହେବ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଡାକିବେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଦୈତାମାନେ ଆମ ହାତକୁ ଭୋଗ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ 5ଟି ଯାକ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଆଗ ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ମାଧବଙ୍କୁ ଏଇ ଚକଟା ଭୋଗଟି କରାଯାଏ ଏବଂ ଚକଟା ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଚକଟା ଭୋଗକୁ ପାଇ ତା ଭିତରେ ହାତ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକରି ଆସିଲା ପରେ ଅଣବର୍ଷରରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ପଣା ଭୋଗଟି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପଣା ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଭିତର ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଅଛି, ଭଣ୍ଡାର ଘର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଘର ଅଛି, ସେଇ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଘର ପାଖରେ ପଣା ଭୋଗଟି କରାଯିବ। ଟାଟି ଭିତରେ, ଟାଟି ପୁରା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଟାଟି ବାହାରେ କରାଯିବ ଆମର ପଣା ଭୋଗ। ବିଦ୍ୟାପତି ଯିବେ, ସେଇ ପଣା ଭୋଗଟିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତିର ଅଣସର ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମାନେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଚକଟା ଭୋଗ ସରିଲା, ପଣା ଭୋଗ ସରିଲା, ପୁଣି ଜୈବିଜ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ଜୈବିଜ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଇ ଯେମିତି ଆମର ଦୈନିକ ନୀତି ହୁଏ ଦଶ ଅବତାରଙ୍କୁ, ସେଠି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହେବ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେବେ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବେ, ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ସରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜୈବିଜ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେବ, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ପରେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯିବୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେବା କରିଥିଲୁ, ଚକଟା ଭୋଗ ହେବ, ପଣା ଭୋଗ ହେବ, ଚକଟା ଭୋଗ ଏବଂ ପଣା ଭୋଗ। ରାତିର ଚକଟା ଭୋଗ ପଣା ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମର ବେହେରଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ଜୈବିଜ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବୁ। ଜୈବିଜ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ପରେ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହୁଡ଼ ଆଳତି ଥାଏ। ମୁଁ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ଆଳତି କରି ପହୁଡ଼ କରିଦେଇ ଆମେ ବାହୁଡ଼ି ଯିବୁ ପୁଣି ଆମ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ପ୍ରକୃତିରେ ଅନବସର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସେବାକୁ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ଏ କଥା ଅନୁଭୂତି କ୍ରମରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଲା ବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ। ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସେବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ସାମନ୍ତ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଖୁଆଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କର। ଅନବସର ସମୟରେ ଖୁଆଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏକା ଏକ ସେବକ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଖାଇବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଅନବସର ସମୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରଥ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥକୁ ବାହାରିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀକି ଆମେ ନେଇଥିଲୁ, ଠିକ୍ ସେତିକି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଇକିରି ରଥକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ରଥ ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥରେ, ତିନୋଟି ଯାକ ରଥରେ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଷା ବିଳିଆ ସବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଚାର ଖୋଲା ହେଇନଥିବ। ମୋର ସେଠି ଦଇତାପତି ସର୍ବାଙ୍ଗ ବୋଲି ଅଛି। ଆମେ ଦଇତାପତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଅଣବର୍ଷରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ କରିଥିଲି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦଇତାପତି ମିଶି ସର୍ବାଙ୍ଗ କରିବୁ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ସରିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ବନ୍ଦାପନାଟିଏ ଅଛି। ସିଏ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାର ଖୋଲେ। ଚାର ଖୋଲିଲା ପରେ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ସେବା ଆସିବ। ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଠାରୁ, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଏକ ସେବକ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସେବା ରହୁଛି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେବା ଓ ସେବକ, ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ପତି ମହାପାତ୍ର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରଥ ଦିନ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦିଏ ଏବଂ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦିଏ, ଅଣସର ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମର୍ପିତ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେବା କରିଥାଏ। ଯେତେ ସେବା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ସେବାକୁ କରନ୍ତି। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗଟିଏ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି। ଯେତେ ଦିନ ଆଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ, ସେତିକି ଦିନ ଆଗ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପର ସେବା, ସର୍ବାଙ୍ଗ ସେବାଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଆସନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥରେ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ରଥ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ପଛପଟେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତୁଳସୀରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଟି ହେଇଥାଏ। ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ସରିଲା ପରେ କର୍ପୂରରେ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାନ୍ତି, ବଳିତାରେ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଚାଉଳରେ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଘଷା ବିଡ଼ିଆ ମୁଣି ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଦହିପଟି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ରଥ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟାର ପ୍ରମାଣ ଦହିପଟି। ଏଇ ଦହିପଟିରେ ଆମ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ଦହିପଟିରେ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିରାଜମାନ ହେବୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ। ଯେତେବେଳେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯିଏ ବି ହେଉ, ଆମକୁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କି ଆମେ ହେଉ, ଯିଏ ହେଉ ଖାଇ ବସିଛେ, ଆମର ଖାଇବାଟା ସରିଲେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା, ମୁଁ ସିଟ୍ଟେ ଦେବା, ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା, ସର୍ବତ ଟିକେ ଅଫର କରିବା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଟେଳା ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିରଙ୍ଗରୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳା ବିଦ୍ୟାପତି ଆଣିକିରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମାନର ସହିତ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇକିରି ହେରାଗୌରୀ ସାହି ଯାଇଥାଏ ଭାରି। ଯେଉଁ ହେରାଗୌରୀ ସାହିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁକା ସମସ୍ତ ସାହି ବସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ, ସେଠି ସମସ୍ତ ଭୋଗ ରାଗ ଘରେ ଘରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି, ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ ବୋଲି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ପନ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ହେରାଗୌରୀ ସାହି ଦେଇ ଆମର ମର୍ଚିକଟ ଛକରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ, ସେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିବେ, ସେ ମାଧବଙ୍କୁ କହିବେ, ମାଧବ ବି ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରିଟେ। ମାଧବ କହୁଥିବେ ଯନି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଥିବେ ମୁଁ ଯିବି। ଲେଡ଼ିସ୍ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି, ମାଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାଧବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି
ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିଲେନି? ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖିଲେ ବୋଲି ତ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ କାଢ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦରଜାଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଆମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଥିବେ ନା 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 ଏଇଟା ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ହେଲାନି ମୋ ପତିଙ୍କର। ତାହେଲେ ତମେ ମାଧବ ପଚାରୁ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିବେ ମୁଁ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରଦା ଦେବି, ଚିଠି ଲେଖି ଜଣେଇବି ହେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ସମସ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ରଥକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଅଟକେଇ ଦେବେ। ସେଇଠି ଅଟକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇକିରି ପୁଣି ପ୍ରଶାସନ ନେଇକିରି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ। କାହିଁକି ଆସିବେ ନା ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତରେ ଦେଇଥିଲି ସିଏ ଦେଶର ରଜା, ଇଏ ରଜା ମୋର ଗୁହାରି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସିଏ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସେବକ ମହାଜନଙ୍କ ସେବକଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ମାନେ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ବିମାନ ବଡ଼ୁ ଯେତେ ସମେତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ବିରାଜମାନ କରିବେ ରଥର ମଝି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରୋଟି ଘୋଡ଼ା, ଇଏ ମଝି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ବହୁ ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଓଢ଼ଣୀ ଢାଙ୍କିବା। ୟାର ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଅଛି। ଓଢ଼ଣୀ ଢାଙ୍କିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଗରେ ସମ୍ମାନିତ କରେଇଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଆଣିକିରି ହାରଟି ଦେବା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଥ ଚାରିପଟେ ଯେତେବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ରଥ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରି ରଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ସାରଥୀର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଠି ଭିତର୍ଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ପଳିଆ ଭିତର୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ତାପରେ ମାଧବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାଧବ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ବେଶରେ ଥିଲେ ନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଏଇ ହାରଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ନା 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 ଏଇଟା ଠିକ୍ ବିଚାର ହେଲାନି କହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ମାଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଠାକୁର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ପଳେଇବେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇଦେବି। ସେଇଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ୱାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳି ଲାଗିଛି। କଳି ଲାଗିଲା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଇଁଠାଳ ମହାପ୍ରଭୁ ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଗଇଁଠାଳ ଖୋଲି ନଥିଲା କି ଚଉଠି ରାତି ହେଇନଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସିଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଳି ଲାଗିଥିଲା ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ପତି, ତୁମେ ମୋର ପତ୍ନୀ, ଏତେ ସେବକ ଏତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ଏଇଭଳି ଅପମାନିତ କରୁଛ। ଚାଲ ମୁଁ ୟାର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେବ ମୁଁ ୟାର ଟୋଟାଲି ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ସେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଭଣ୍ଡାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗଇଁଠାଳ ଖୋଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିକିରି ଆସିକିରି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାଜମାନ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ସେଠି ବନ୍ଦାପନା ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ସିଡ଼ି ଖୋଲାଯାଏ। ସିଡ଼ି ଖୋଲା ପରେ ଯେମିତି ଦୈନିକ ନୀତି ଚାଲେ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ଅଭିମାନର କଥା ରହିଯାଇଥିଲା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସରିଯାଇଛି, ଶୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିବରଣୀକି ଆଣିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧବଙ୍କ ଉପରେ। ମାଧବ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଏକଲା କରିନି କି ଛାଡ଼ି ଦେଇନି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ସରିଯାଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ତୁମ ପାଇଁ ରଖିବି ଯେଉଁଟା 16 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିବେ। କେବଳ ସେ ଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ଆପଣ ଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଥିବି, ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏକଦମ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେବକମାନେ କରନ୍ତି। ଆଜି ଏକା ଏକ ସେବକ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସେବାର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏକା ଏକ ସେବକ ପତି ମହାପାତ୍ର କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନବସର ସମୟରେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ମାଳ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସନା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନୀତି ଦହିପଟି ମଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବନ୍ଦାପନା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ରଥ ଭଙ୍ଗାର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସେବା
ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନର ସେବା ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର, ଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସେବା, ଏଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏକା ଏକ ସେବକ ସିଏ ରହିଥାନ୍ତି। ସେବା ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭବ ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁ କହୁ ମାଧବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କର ଉପାସନା ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠାରେ ନଥାଏ। କାହିଁକି ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କର ଉପାସନା ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ସେବାର କଥାରେ, ଅନୁଭବର କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସେବା ଓ ସେବକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି, କଥା ସରିନି। କାରଣ ଇଏ ଏକା ଏକ ସେବକ, ୟାଙ୍କର ସେବା କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଅନୁଭବ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଏମିତି କେତେ ରାତି ପାଇଯିବ ପଛେ କଥା ସରିବନି, ସେବାର କଥା ସରିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେବା ତ ଅନେକ ରହିଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେବା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କଥା କହିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଆପଣ ରଥ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ସେଇ ବନ୍ଦାପନା ଘୋଷା ଲାଗି ସହିତ ସେପଟେ ଭେଟ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବେ ଏକା ଏକ ସେବକ ଭିତର ମହାପାତ୍ରେ, ଏପଟେ ଥିବେ ଆପଣ। ଏ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏ ସେବା କ'ଣ, କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ସେବା କର? ସେବା ତ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ସେବାର ସମୟ ଆସିଯାଏ ଆମକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ମନ ଲାଗେନି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ବାଜି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, କୌଣସି ସେବାୟତ ଭକ୍ତ କେବେ ବି ଯେଉଁଠି ଯିଏ ମାନେ ଥିବେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ। ଆମକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲେ ଏତେ ଖୁସି ମିଳେ ଯେ ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ବାହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ। ଏହାପରେ ତ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେଇଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ କହିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେବା ଓ ସେବକଙ୍କର ସେବାର କଥା, ମନର କଥା, ଅନୁଭୂତିର କଥା। କହିବେନି କେମିତି? ଆମର ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ସେବକଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେନି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅନୁଭବର ଠାକୁର, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଦିଅନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେବକଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣ ଏକା ଏକ ସେବକ ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ସେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ କୁହନ୍ତୁ। 1996 ମସିହା ନବକଳେବର ଯାତ୍ରା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନବକଳେବର ଯାତ୍ରା ଦୈତାପତି ସେବା, ଇଏ ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ କରିବେ ଏଇ ବନଯାଗ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ବନଯାଗ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ସାଲେପୁରରେ, ମୁଁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ପାଖରେ ଥାଏ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 16 ତାରିଖଠୁ ରାତିରେ ଶୋଇନି କି ଦିନରେ ଶୋଇନି। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖଠୁ ଆଜି ତଲକ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ପୁରା ନିଯୁକ୍ତି। ନବକଳେବର ଯାତ୍ରା, ମୁଁ ନବକଳେବର ଯାତ୍ରାରେ ବି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦାରୁ ଛେଦନ ହେଇଯାଇଛି, ଚଉପଟି କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ। ମୁଁ ସେଠୁ ଉଠିଲି, ବସିଥାଏ ମୋ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଙ୍କୁ ଟିକେ ନାକୁ ଚାହା ପାନ ଟିକେ ନାକୁ ଅଫର କରିଦେଲେ ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକିରି କାମ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ବା ସବୁ ଯାହା ମୋର ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଚାହା କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ସେମାନେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ସେଠୁ ଉଠିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା ବସିକି ଗୋଟେ ଏଡ଼ି ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟା ଥାଏ, ଗଛ ତ କଟା ହେଇଛି ନା, ସେ ଖୁଣ୍ଟା ରାତି ପ୍ରାୟ 2:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ମୋର ପାଦ ତଳେ ପଶିଗଲା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଶିଲା ଯେ କି ଆଉ ସେବା କରିହେବନି। ଠିକ୍ ସେଇବେଳାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏକ ଗୋଡ଼େ ଡେଇଁ ସେତେବେଳେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଥାଏ, ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ କିଏ ପ୍ରତିମାସରେ କ'ଣ ଏତେ ବ୍ଲଡ଼ ବୋହି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗଛର ଖୁଣ୍ଟା ଗଳିଗଲା, ନା ଏକୁ ସିଲେଇ କରାଯିବ, ଷ୍ଟିଚ୍ କରାଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଷ୍ଟିଚ୍ କଲେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବିନି, କି ମୋ ଶରୀରରେ କୌଣସି ନିଖୁଣ ହେଇଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ନା କେମିତି ତ ବ୍ଲଡ଼ ରହିବନି। ମୁଁ ନା ତମେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମେଞ୍ଚେ ଔଷଧ ଗହଚକନା ବୁଡ଼ିକି ବାନ୍ଧିଦିଅ। ସିଏ ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିକିରି ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ମାନିଲିନି, କହିଲେ ନା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ସିଏ ସେଥିରୁ ସବୁ ପରିଇ ଦେଇ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ରାତିର ସେତେବେଳେ 3ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉଛି, ମୋ ସେଇ ଯେଉଁ କନାଟି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବ୍ଲଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। 3:30 ବେଳେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ଷେତ ଦେଲ, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ କେମିତି ତୁମ ସେବା କରିବି, ତୁମ ପାଖରେ କେମିତି ରହିବି? ମୁଁ କहीं ଅଧାରୁ ଯିବି? ମୁଁ ତ ଏ ଅଧାରୁ ଯିବାର ମୋର ନିୟମ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଛେ ଏଠି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି, ଏ ଅଧାରୁ ଯିବାର ମୋର ନିୟମ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟାଟି ଗଳି ଯାଇଥାଏ,
ଆମର ତ ପୁରୀ ସହର ଲୋକ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେବାୟତ ମାନେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ପାଚକ କରି ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବୁ ସେ କନାଟି ରହିବନି, ମୁଁ ସେ କନାଟି କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଯାଇଛି। ବ୍ଲଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ଝୁରୁଥାଏ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବନମାଟି ଏରିଆ, ବନମାଟି ସବୁ ପଶିକରି ସେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଜଣେଇଥିଲି ରାତି 3:30ରେ, ସେ କେମିତି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିଛୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ମନ ନାହିଁ, ତାପରଠୁ ଆଉ ସେ ଗୋଡ଼ ପ୍ରତି ମୋର ମନ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲୁଛି, ସେମିତି ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। 2 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିତିଗଲା ମୁଁ ଆରେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ କେଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା, ମୋର ଜମା ମନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 3:30 ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ସେଠୁ ଆଉ ଶରୀରରେ ଆଉ ମୋର ଦର୍ଜ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକିରି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଗାଧୋଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଆଉ ମନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ବାଦ ଦେଖେ ସେ କ୍ଷେତର କୌଣସି କିଛି ଜାଗାରେ କ୍ଷେତର କିଛି ଏକ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଇଏ ତ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତି 3:30ରେ ଜଣେଇଛୁ, ତାପରେ ଆଉ 4ଟା ବସିକି ଆମର ମନ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ତାପରେ ଦେଖିଲା ସେ ଆଉ କ୍ଷେତ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରାବୁତି ନା ଆଉ କାହାର କରା। ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁ ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେବକ ସିଏ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କେହି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ଏଭଳି କୃପା କରିବେ, ସେ ସେବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଏକା ଏକ ସେବକ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଇଏ ସେବକ, ଇଏ ମୋର ସେବା ଦରକାର, ମୋତେ ସେବା କରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃପା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବର କଥାରେ କହୁ କହୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୟନ କରନ୍ତି, ଶୟନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇବେ, ସେ ବେଳର ଶୟନ ବେଳର ଟିକେ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଆହୁରି ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଶୟନ ନୀତିର ଟିକେ ଅନୁଭବ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଉଡ଼ ଆଳତି 365 ଦିନ ଯାକ କରୁ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଅଣସରରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଉଡ଼ ଆଳତି କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଏ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନୁହଁ, ଏ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ 3 ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଟି ପାଖରେ କିରି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଦୁଆର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମାନେ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ସେବକ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଉଡ଼ ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି 3 ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ସେବକ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ନଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପଟି ଠାକୁର ସେଇ ପଟି ଠାକୁର, ସେଇ ପୁଣି ଯେଉଁ 10 ଅବତାର ସେଇ 10 ଅବତାର। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମର ତ ମହାଜନ ସେବା, ମଦନ ମୋହନ ସେବା ପାଖରେ ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ଚୈତ୍ର ମାସ ହେଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଦିନ ଯିବେ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁକା, ମହାପ୍ରଭୁ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ବିଜେ କରିଦେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଇ ଯାତ୍ରା ଆସିବ, ବାଲି ସାହିରୁ ଯାତ୍ରା ଆସିବ, ରାବଣ ଆସିବ, ବଧ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ସେବକ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଥାଏ, ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି। ମଦନ ମୋହନ ଦ୍ୱାରରେ ଏମିତି କଣା ସବୁ ଥାଏ ଡିଜାଇନର। ମୁଁ ସେଠି ଶୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ଦେଖିଲି ସେ ଦ୍ୱାର ମୁଁ ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, କାଳେ କିଏ ପଶିଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ ଜାଲି ବାଟେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖିପାରୁନି କି ପାଦ ଦେଖିପାରୁନି। ଏଇଠୁ ଏତକ ଶରୀର ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାଖରେ ରୂପ, ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖିବ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଲାଗିବ। ଏତିକି ବଡ଼ ଓସାର ଛାତି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇ ଛାତିଟା ହେଉଛି ଏତିକି ଓସାର, ହଳଦିଆ ପାଟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକିରି, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ମୁହଁ ମାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ଭିତରେ। ମାନେ ମୁହଁରେ ଏମିତି ଗାମୁଛା ଦେଇକି ରହିଛି। ମୋର ଆଉ ନିଦ ତ ନାହିଁ। ପୁଣି କଣିକି ଦେଖୁଛି ଲୋକ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। କଣିକି ଦେଖିଲା ସେ ବାବୁ ସେମିତିକା, ସେଇ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ସେତିକି ବଡ଼ ଲୋକ। ମୋର କହିଲେ ଆଉ ନ ସରେ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାବଣ ବଧ କରିକିରି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟର ଆବାଜ ଶିଖିଛି, ଆଉ ସେ ଲୋକ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ନା, ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାବଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା, ଏ ଉଭା ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁ କି ଯିଏ ହଉ, ମୁଁ ଗୋଡ଼ଟା ଧରିପାରିଲିନି, ଏଇ ଅଭିଳାଷଟା ରହିଗଲା।
महाप्रभु तापर रामचंद्र आसिଛନ୍ତି द्वार ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି रामचंद्र विराजमान କରୁଛନ୍ତି ମୋର ନୀତି ସେବା ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ସାରିକିରି ଘରକୁ ଯାଉଛି महाप्रभु ନିଜେ ଆଖିରେ ଏଇଟା ଦେଖିଛି କେହି ନଥାନ୍ତି पूरा हलदिया बस्तर मोर आज जाके भी मन अच्छी मुझे नुआ नुआ सेवा करता है तापर भी से वर्ष पर आउ से मंदिर से समय मो नीति बोला किंतु आउ से दृश्य देखनी जेहेतु मत भय लगी मु जन को सांगे बांधिकी शोई आउ महाप्रभु को मु निज आखिरे देखी ये हूँ एकाएक सेवक पति महापात्र हृदयर कथा अनुभवर कथा भावर कथा महाप्रभु को मुझे देखी भय कली तथापि कणी कणी महाप्रभु को देखिली महाप्रभु को देखिबार सौभाग्य मु पाई सी होउछंती महाप्रभुंकर सेवक पुणी एकाएक सेवक पति महापात्र आपण पति महापात्र सेवा कहते कौन एकाएक एकाएक सेवा आपण अनुपस्थित रही सेवा किए कर मु तो आज पर्यंत केबे अनुपस्थित रहीनी कि मो बापा को केबे बापा आमर 50 वर्ष ऊर्ध्व सेवा करछंती रामचंद्र पति महापात्र जे विद्यापति थिले जेतले 18 घर पति थिले कौन सी अन्याय अनीति कि कौन सी कारण 18 घर पति समान हो जाते तेणु पूजा पंडा घर रजा को आदेश होता पूजा पंडा घर 21 दिन जो छुआटी होता पूजा आमर पूजा पंडा घर दैतापति मैंने धरिक आसते सी केवल भोगर एमती हाथ मारी देते सी प्रसाद हो जाता सी 21 दिन सेवा करते 6 वर्ष व्रत होते 9 वर्ष बह करते 4टी संतान होता जिते 18 घर पति समान समान हो जाते 4टी घर 4टी पुत्र 5टी पुत्र संतान लाभ करते 4टी पुत्र बह जड़े पुत्र बह नईकि बाल्यकाल मरी जाते 4टी पुत्र ने बह आम से गोटे घर अच्छू प्रकृत में पति महापात्र सेवा संपर्क में आम जानूचे आप जो कहले आपणकर देह केबे भी खराब हैनी महाप्रभु न करंतु महाप्रभु तो करेनि एमती जेबेटू आप सेवा कले केबे भी आपण सेवारे अनुपस्थित रही ना केबे भी मोर अनुपस्थित रही केबे भी मोर प्रभु सेवारे डेरी है गोटे मिनिट गोटे सेकेंड केबे भी 25-26 वर्ष हम मोर सेवा कला भितर 26 वर्ष भितर मोर कौ दिन कौटी अभियोग ना कि केबे मु आसबार विलम्ब ना सदा मु महाप्रभु सेवारे 8 घंटा 10 घंटा समय दे रही था 26 वर्ष आपण काम कले दिन राति सेवा रहुची आपणकर 26 वर्ष भितर केबे शरीर असुस्थ है जेबे भी असुस्थ है महाप्रभु तांको कार्य बसिक मत सुस्थ करमती गोटे आप कह कोरोना समय यही कोरोना समय महाप्रभु नीलाद्रि विजय होती मत पूरा ज्वर घाटुची कमांडर निजे मत रवि मिश्र बोले आम कमांडर सी कहते प्रतिमा भितर आपणकर मत गोटे औषध टे खाई दिंतु नाई नाई महाप्रभु मैंने नीलाद्रि विजय हे देखिए मुझे सुस्थ हो सी कोरोना समय समस्तर भी भय थाए मुझे कमांडर रेनिकोटा मड़ेक रथ उपरक जाए रथ उपर कार्य सारिक पुणी आसे जमी आम जय विजय द्वार अमुक जहाँ सब सेवा थाए सारी सारा पर राति सेवाटी थाए मुझे संभाली पारि जो संभाली पारि मुझे कमांडर को कहली मुझे बाबू मुझे संभाली पारूनी आ मु जाऊँगी समान राति 12टार सेवाटा आरंभ हो मत से राति 12टार डाक फोन कर डाक जिते मुझे मानने मोर देह एत जिते ये राति 12टार मत फोन कर मो स्त्री कौच डाकिले सेवा को मु हठात उठिली जो उठिकी बसिली मुझे हाँ आ उठी होनी कौन करवा आ तुम टे गरम पानी कर गाधेवा मो स्त्री से गरम पानी टे मुझे गरम पानी गाधेक जिते रास्त जाऊँगी मुझे ज्वर कौन मुझे किसी अनुभूति कर माने आ ज्वर मध्य अच्छी नहीं मुझे जानीपारूनी महाप्रभु पाक आसिली महाप्रभु पाखे जहाँ सेवा भी थिला संपूर्ण सेवा सारिक मुझे पुणी जिते आसी बाहर को पहुँची जाइए पुणी मोर जो ज्वर को से ज्वर आसूसी पुणी थे मोर तो सबुदिन सेवा मुझे थे सका गाधेली गली मोर तो 365 प्रभु नृसिंहनाथ पाक जो सेवा करने जाइए किसी ज्वर फर किसी नहीं मत मो सांग मैंने जबरदस्ती मत नेले मेडिकल जबरदस्ती नेले मेडिकल से डाक्तर सब देखिले कहले पति बाबू आप आडमिशन करूँ बर्तमान आमर सीएम कहले
ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାସ୍ ବସିକିରି ଆଉଛି କହିଦେଇକିରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆଇଲି ବାରି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଦେଲି, ମୁଁ ତମେ ପଳେଇ ଆସ, ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କିଛି ହେବିନି। ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ବାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯାଇ ବନ୍ଦାପନାଟି ଯେତେବେଳେ କଲି, ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦାପନାଟି କରି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୋର ତ କିଛି ଆଉ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଜର। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ ତ ଗଲେ ମଝିଆଡ଼େ ସେବା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଉପରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ମୋର ଡେଲି ରୁଟି ଖାଇବା କଥା, ତୁ ରୁଟି କରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ। କାରଣ ମାଧବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ପ୍ରିୟ ମାଧବ ବା ମାଧବ ପ୍ରିୟ ସେବକ। ଏମାନେ କେତେ କଥା, କେତେ ଅନୁଭୂତିର କଥା, କେତେ ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ, ମାନେ ମୋତେ ତ ଏମିତି ବିଶେଷ ସମୟ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ଦେଖେ, ନଚେତ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖେ। ମୋବାଇଲରେ ବେଳେବେଳେ ଦେଇ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ସମୟ ତ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ, ଆପଣ କେମିତି ସମୟ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏକାଏକ ସେବକ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମୟ ଆମେ ମାଗିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, କହିଲେ ଯଦି ଏଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଘଣ୍ଟେ ଦେବି, ନହେଲେ ଆଉ ରାତି 12ଟା ପରଠୁ ମୋତେ ଆଉ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇବେନି, ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବାଟି, ଘରେ ଧର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୌଚ ଅଶୌଚ ହେଲା, ସେବା କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ଏକାଏକ ସେବକ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାପରେ ମୋ ଏକକୁ ଆସିବି, ମୋ ଜନ୍ମକୁ ଆସିବି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ କକା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱନାଥ ପତି ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ଛେନା ସର ସବୁ ବଢ଼ା ହେଇଛି, ମୋତେ ଖାଲି ଡାକିବ। ସେଇବେଳେ ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ କକା ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସାରିକିରି ଯାଉଛି। ଆମକୁ ଅଶୌଚ ଶୌଚ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିନ ଜନ୍ମ କରିଛି। ମୋତେ ନବଯୌବନ, ମୋର ଯିଏ ପିତା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ବାବା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନବକିଶୋର ପତି ମହାପାତ୍ର ନବଯୌବନରେ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଆପଣ ଶୌଚ ଅଶୌଚ ଧରାଯାଏନି। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୁଟୁମ୍ବରେ କିଏ ବି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା, ସିଧା ଶ୍ମଶାନରୁ ଆପଣ ସେବା କରିପାରିବେ। ସିଧା ଏଇ କକାଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଛି। କକା ଆମର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯିବା 4 ଦିନ ଭିତରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ। କାଲି ଗଲା, ପହରଦିନ ଆମ କକାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କକାଙ୍କୁ ଆମର ନେଲୁ, ଶ୍ମଶାନରେ ଦାହ କଲୁ। କେବଳ ମୁଁ ସେବା କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଶବ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମର କାହାକୁ ବି, ଆମର ଯେଉଁ କହନ୍ତି 10 ଦିନ ଯାକ ସ୍ନାନ କରିବା, ସେତୁଆଙ୍କୁ ଯିବା, ସ୍ନାନ କରିବା, ହବିଷ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି କରିବୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷରେ ଅଛୁ, ତାକୁ ଆମକୁ କୌଣସି କିଛି ଆମକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା, ସାକ୍ଷାତ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ସେ ଅନୁଭବର କଥା ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେବା ଓ ସେବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଇ ପତି ମହାପାତ୍ର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ କିଛି ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବା, ଏକାଏକ ସେବକଙ୍କର ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ୟା ଭିତରେ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସେବକ କେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅନେକ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେବା ଓ ସେବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ସେବା ଓ ସେବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏକାଏକ ସେବକ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନିଜର ହୃଦୟର କଥାକୁ, ସେବାର କଥାକୁ ଜାଣୁଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ସେବା ରହିଛି,
ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଖଟଣି କଟନ୍ତି, ପାଳି କଟନ୍ତି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସେବକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।